वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा पावन पवित्र शब्द जिसका आप जी ने हुणे पाठ श्रवण किया है, ये पावन शब्द शहीदां दे सिरताज धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया राग आसा अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 407 उपर सुभायमान है। गुरु पिता जी ने अज दे इस पावन पवित्र वाक अंदर जो सिद्धांत प्रगट किया है, जे उस सिद्धांत नूं समुची मानवता अपने जीवन दे विच धारण कर ले ते जिहड़ियां अज साडे समाज विच मुश्किलां हन जां रुकावटां हन, जिन्हां समस्यावां दे विचों दी एक परिवार तो लैके समाज, समाज तो लैके देश सारियां नूं गुजरना पै रहा है। ये सारियां समस्यावां अपने आप हल हो जाणगियां जे मालक जी दे पावन वाक नूं, पावन सिद्धांत नूं अपने जीवन का आधार बना सकीए। सतगुरु जी ने अज दे इस पावन पवित्र शब्द विच रहाव दे बंद विच जो विचार बख्शिश कीते हैं, आपां इत्थों विचार आरंभ करते हैं। सतगुरु जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत बख्शिश किया है, एक सिमर मन माही रहाऊ। ये शब्द का रहाऊ वाला बंद है। मालक जी ने इस रहाऊ के बंद में जो विचार बख्शिश किए हैं, एक सिमर, एक दे कक्के नूं औंकड़ है जिहदा अर्थ है एक परमात्मा। एक सिमर मन माही, हे मनुख, हे संसार दे जीव, एक नूं सिमर ते नाल एक हदायत की है मन माही। जदों याद करन दी गल आउंदी है तो इंज लगता है सारा संसार रब नूं याद कर रहा, रब दा सिमरन कर रहा। पर गुरु पिता जी ने जो इत्थे सिद्धांत प्रगट किया वो ये है, कहते एक नूं याद करना है, मन करके याद करना है, सुरत करके याद करना है, दिमाग करके याद करना है। जे सुरत विच सच दा सिद्धांत नहीं, साहब जी कहते कई बारी जुबान दा पढ़िया थां नहीं पैंदा। साहब जी पावन बाणी का बड़ा प्यारा वाक है, गुरु अमरदास पातशाह जी फरमाउंदे हन, राम राम करता सब जग फिरै। हुण इत्थे मालक ने इत्थे राम दा अर्थ है रमिया होया परमात्मा, सारी कायनात रमे हुए परमात्मा नूं कहंदी फिरदी, उहदा नाम लैंदी है। पर एक बड़ा प्यारा वाक है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। हुण जे ते कहण नाल ही पाया जाना तो फिर तो मालक जी इत्थे कह दिंदे भी जिहड़े कह रहे ने इन्हां ने पा लिया है। पर नाल ही मालक ने जवाब दिता, कहंदे राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, वो अगम है, वो अगोचर है, वो अत वड्डा है, उहदे मुकाबले ते कोई वड्डा नहीं। उहदे तक साडे इन्हां इंद्रियां दी पहुँच नहीं हो सकती, महसूस कर सकते हैं। अगम अगोचर अत वड्डा, मालक जी कहते अतुल। दुनिया अंदर कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिन्हों तकड़ी ना तोल सके, तोलिया जा सकता है, मिणिया ते मापिया जा सकता है, पर रब जी नूं तोलिया नहीं जा सकता। कहने लगे अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल ना तुलिया जाए तो महाराज फिर मिलना किवें? कहते गुर कै शब्द मन बेधिया। गुरु का शब्द जे मन विच विझ जाए, भाव मन विच वस जाए, सुरत विच टिक जाए, इन बिद वसिया मन आए। गल मन विच वसन दी है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का एक बड़ा प्यारा वाक है, आप उस वाक नूं भी साझा करते हैं। मालक जी कहते ने, ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर दे कक्के नूं औंकड़ है जिहदा अर्थ है वो रमिया होया परमेश्वर, रमिया होया परमात्मा। उन्होंने गा तो आत्मा के रंग नाल गा। भागां वालिओ कई वारी किसी नाल असीं प्यार करते हैं जुबान करके, अंदरों नहीं। जिन्हों मालक ने पावन बाणी च लिखिया है, कर मन मेरे सत व्यवहार। वो सत व्यवहार का अर्थ यह है भी जिन्हों मैं जुबान तो चंगा कह रहा, मनों भी कह रहा हुआ। जिन्हों मैं जुबान तो चंगा समझदा, उन्होंने मैं मनों भी चंगा समझदा हुआ। जिन्हों मैं शरीर करके, जिहदे अगे शरीर करके झुकदा, उहदे अगे मेरा मन, मेरी सुरत भी झुकदी होवे। मालक जी कहते ने गा तो सारी कायनात रही है, पर अंदरों नहीं गाया जा रहा। साहब ने वाक उच्चारण किया है, ठाकुर गाइए आत्म रंग
ਕਹਿੰਦੇ ਠਾकुर ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਈਏ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸੁਰਤ, ਦਿਮਾਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਈਏ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਈਏ, ਠਾकुर ਗਾਈਏ ਆਤਮ ਰੰਗ। ਜੇ ਉਸ ਠਾकुर ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਦਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਸੋਦਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ 567 ਵਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 567 ਵਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, 200 ਵਾਰ, 300 ਵਾਰ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ 1 2 3 ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ 567 ਵਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਲੋਗੈ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਹਮ ਏਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਲੋਗੈ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਚੁਗਰਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ 10-20 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, 2-4 ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ।
ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਖੰਡ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਏਕ ਕੋ ਏਕ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਤਬ ਲੋਗੈ ਕਾਹੇ ਦੁੱਖ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਵਹੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਫੈਲਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਵਹੀਰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਭਾਵ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੈਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ, ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਭਰੀ ਵਹੀਰ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵ ਘਟ ਹੈ। ਅਵ ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਔਖਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ।
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਉਹ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਪਰਿਵਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਹ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੌਣ ਤਿਆਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਣ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਥਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਲਗਭਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ 24 ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 12 ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ 4 ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਾਹਕ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਟਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਸੱਚ ਕਾਲ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ, ਅਨਾਜ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਮੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਤੇ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਕਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਕਾਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ। ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਣ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਵਾ ਸਿਆ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਦੀ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਹੜੱਪ ਕੇ ਲੋਭ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੋਹ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤਪਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਤਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤਪਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦਾ ਤਾਲ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਤਾਲ। ਭਾਵ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਤਾਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਜ। ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੀਜ, ਬੀਓ ਬੀਜ। ਬੀਜ ਦੇ ਜਿੱਜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੀਜ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ? ਰੱਬ ਦਾ ਬੀਜ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਬੀਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਫਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 2, 3, 4 ਸਾਲ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਫਲ ਦੇਣ ਦਾ 1, 2, 3, 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਬੀਓ ਬੀਜ। ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸਮਝੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਰਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ,
ਜਿਹੜਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲਦਾ ਰਹੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੀਜ 12 ਮਹੀਨੇ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ। ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਰੁੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੇ ਤੱਕਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਝੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੂੰਬਲੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੱਕ ਲਵੇ। ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੈਰਾਗਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਵੇ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏ। ਭੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਪੀਵੋ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤਿਖਾ ਬੁਝਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਛਾਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਛੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਕਾਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੀਜ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨਾਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੰਦਰੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਓ ਬੀਜ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਭਾਵ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਗਏ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਚਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜੋ ਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਣੇ ਤੋਂ 50 ਚਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 20 30 40 ਚਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਦਾਲ। ਦਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜ ਕੇ ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਹੋਰ ਚਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਦਾਲ ਕਦੀ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਦਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਂਧੇ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾਲ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਉਗ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਮਨ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਧਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤਵੀਤ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 2 ਮਨ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ 2 ਖਿਆਲ ਆ ਗਏ, ਅਵਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਧਾਗਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ 2 ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 2 ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਘ ਦੇਣਾ, ਫਰਕ ਸਿਵਲ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1-2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਘ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਰ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਫਾਸਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਦਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੁਬਦਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
जे दुविधा पै जाए कि मेरा सका भरा मेरा नुकसान करना चाहुंदा है, जे दुविधा पै जाए कि मेरा पिता मेरा भला नहीं चाहुंदा, जे पृथ्वी चंद तो दुविधा पई सी कि गुरु अर्जन साहब मेरा चंगा नहीं सोचते, पृथ्वी चंद की उस दुविधा ने उहदे ते ऐसा कलंक लवाया कि अज तक कौम ने उसनूं माफ़ नहीं किया। बकायदा सिख रहत मर्यादा च लिख दिता कि मीणियां दा संग नहीं करना। मीणा कौन हुंदा है? जिहड़ा मूँहों ना विगाड़े पर अंदरों भला ना सोचे। मीणा कौन है? जिहड़ा कदी मूँहों नहीं विगाड़दा। पृथ्वी चंद कदी गुरु अर्जन साहब ने उपरों लड़िया नहीं, उपरों तो कहता सी तुसीं मेरे भरा हो, मेरे तो छोटे हो, पर अंदरों कदी अपने भरा दा बनिया नहीं। कदी वेखना परिवारां दे विच भी सानूं पृथ्वी चंद की वणगी वाले मनुख मिल जाणगे जिहड़े कदी भरा ना उतरों विगाड़नगे नहीं, पर अंदरों पिड़ियां वड्डणगे जाके विरोधियां नूं। पृथ्वी चंद अपने सके भरा दे उपर चढ़न वास्ते गुरु अर्जन साहब दा शहीदी पुरब साडी कौम जून दे विच हर साल मनाउंदी है। भागां वालिओ, जे पृथ्वी चंद वाले औगण जीवन चों कढने आ जाण ते गुरु अर्जन साहब वाले गुण धारण करने आ जाण, साडे परिवारक समस्यावां दा हल अपने आप हो जाएगा। पृथ्वी चंद कदी गुरु अर्जन साहब नाल उपरों विगाड़दा नहीं, पर अंदरों कदी चंगा नहीं समझदा, कदी बाहरों दुश्मनां नूं चढ़ा के लिआउंदा है, कदी विरोधियां नाल रल जांदा है अपने ही भरा नूं, अपने गुरु भरा नूं खत्म कर लई, कदी भतीजे दा बुरा सोचदा है। कि पृथ्वी चंद वाले लोग जां पृथ्वी चंद की सोच वाले मनुख अज साडे परिवारां चों मुक गए? कदी परिवारां दे तल ते सोच के वेखो, एक सका भरा दूजे दा आसरा लैके अपने भरा नूं खत्म करना चाहुंदा है। एक सका भरा अपने भरा नूं भावें छोटा होवे ते भावें वड्डा होवे, कई वारी जादू टूणे इहो जिहे भी लोग हुंदे ने, पाठ भी करदे ने, किसी पंथ दे जोशी कोल जांदे ने, सानूं कोई करके दिओ जी, मेरा भरा बड़ा अगे वधदा जा रहा, उहदा ते कारोबार ही बहुत वड्डा हो गया, उहदे ते बच्चे रज के रोटी खाण लग पे, साडे कल ते है ही कुछ नहीं। पृथ्वी चंद वाली सोच अज भी मनुखता विच है। हर साल असीं दिन मनाउंदे हां, काश किते ये दिन ठंडे पानी पीण दी बजाए गुरु दे ज्ञान नूं समझ के गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा नूं जीवन दा आधार बना सकीए, साडे दिन मनाए सफल हो जाणगे ते साडे जीवन दे विचों पृथ्वी चंद की सोच मुक जाए तो गुरु अर्जन साहब की सोच साडे जीवन च वस जाए। साहब ने जो ख्याल दिता है, कहण लगे कदी सोचना दुविधा कदी परिवारां दा भला नहीं करदी। भागां वालिओ, जे परिवार च दुविधा पै जाए ना, सियाणे भरा माता पिता का आसरा लैके परिवारां च बैठदे ने, कहंदे ने तेरे बारे मैनूं किसी ने आ कहा, वो कहंदा तेरे बारे मैनूं किसी ने आ कहा। दुविधा नूं खत्म करके टुटे हुए परिवार फिर जुड़ जाते हैं। जे परिवार च दुविधा पै जाए, कौम च दुविधा पै जाए, किसी इलाके च दुविधा पै जाए, उस दुविधा का हल इक्को ही है, बैठना। लड़ाई कदी भी किसी दुविधा नूं मुका नहीं सकती। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे घर का सिद्धांत है, होए इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए। कहण लगे जे गुरु की मत धारण करके गुरमुखताई जीवन च आ जाए, अपने अवगण वेखने आ जाण, दूजे दे गुण वेखने आ जाण, अपने अवगण वेखने आ जाण, दूजे दे गुण वेखने आ जाण, ते साडे समाज चों दुविधा निकल जाएगी। दुविधा निकल गई तो साडा मन साबित हो जाएगा, तो फिर साबित मन विच गुरु की विचार वस जाएगी। हुण गुरु नानक साहब जी कहंदे ने, अब क्यों उगवै दाल, बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। कहण लगे बीजण वास्ते बीज भी साबित चाहिदा ते रुत भी चंगी चाहिदी। जे एक होए तां उगवै। महाराज कहंदे रुती हूँ रुत होए, उगण वास्ते रुत भी फब्बीवी चाहिदी है। रुत दा भी हुण बीज बड़ा वधिया होवे, रुत सही ना होवे, रुत सही होवे, बीज बड़ा वधिया होवे, जमीन तैयार ना होवे, तीन चीज़ां दा इकट्ठ होना जरूरी है। बीज वधिया, रुत वधिया, धरती वधिया। कई बारी बीज वधिया हुंदा है, रुत सही नहीं हुंदी। कई बारी रुत भी सही हुंदी है, बीज भी सही हुंदा है, धरती सही नहीं हुंदी। धरती का अर्थ इलाका, इकट्ठ, संगत। जदों असीं वेखदे हां पृथ्वी चंद दे कोल बीज तां बहुत वधिया है, पृथ्वी चंद दे कोल रुत भी बड़ी कमाल दी है, पर धरती चंगी नहीं। धरती का मीनिंग चुगरदा चंगा नहीं। घर पाड़न वाले लोग बड़े बैठे ने जेड़े उहदे अंदरों बीज उगड़ नहीं दिंदे। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे कोल बीज भी कमाल दा सी, रुत भी कमाल दी सी, ते धरती एडी कमाल दी कि नाना गुरु अमरदास जी दे कोल बैठ के 11 साल की उम्र में जिहड़ा उन्होंने अपने जीवन च गुण पैदा किया, भट्ट साहिबाना ने
अपनी रसना तो क्या तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ कि गुरु अर्जन साहब तुहाडे कोल बीज भी कमाल दा, तुहाडे कोल धरती भी कमाल दी ते तुहाडे कोल रुੱਤ भी कमाल दी। जे तिन्ने चीज़ां इकट्ठियां हो जाण ते भागां वाले गुरसिੱਖੋ बीज उगेगा उगेगा, साडे घर विच मालामाल होएगी होएगी, घर विचों दुख दलिद्र चिंतावां इदां अलोप हो जाणगीਆਂ जिवें रात पैंदी है किन्ने दीवे लाइटां बालणीਆਂ पैंदियां पर सारे थां ते रोशनी नहीं कर पाउंदे। जिथे जिथे दीवा लाइट जगदा होवे उत्थे रोशनी हुंदी है, पर जदों ही सूरज चढ़दा सूरज उदय हुंदा सारियां लाइटां मद्धम पै जांदियां। इन्हां लाइटां दी कोई लोड़ नहीं रहिंदी। सूरज कहंदा बंद कर दिओ लाइटां, हुण मैं कल्ला ही सारियां नूं रोशनी दे सकदा है। गुरु ग्रंथ साहिब दा ज्ञान, गुरु ग्रंथ साहिब दी उत्तम विचार, तां ही तां भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह बारे सूरज लफ्ज़ दी वरतों कीती सी कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप अंधेर पुलोवा। क्योंकि ਜਦੋਂ सूरज छिपदा है भावें जिन्ने मर्जी साधन अपनाए जाण सूरज की थां नहीं लै सकते, पर ਜਦੋਂ सूरज उदय हुंदा है सूरज एक बार उदय होंदियां सार कहंदा बंद कर दिओ लाइटां, हुण इन्हां लाइटां दी मेरे हुंदियां कोई जरूरत नहीं है। भागां वाले गुरसिੱਖੋ ਜਦੋਂ गुरु का ज्ञान मनुख की सुरत विच वस जाए, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਰੁੱਤ ਵੀ ਫੱਬਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਹ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੰਗੇ ਗਲਤ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। महाराज कहते ने जिस कपड़े नूं मन रूपी कपड़े नूं रंगाउणा चाहुंदा है, एक तरीका अपना नानक पाहे बाहरा कोरा रंग ना सोए। महाराज फिर रंगीए किवें? कहंदे भै विच खुंब चढ़ाई है। भै दा अर्थ है डर। वाहिगुरू अकाल पुरख दा निर्मल भाव साडी सुरत विच साडे दिमाग विच वस जाए। साहिब जी कहंदे ने जदों ये निर्मल भाव साडे जीवन च वस जाएगा, भै विच खुंब चढ़ाई है, उस मालक के निर्मल भाव नूं जीवन च वसाउणा। ये खुंब चढ़ना होवे। शर्म पा, शर्म दा अर्थ है उद्यम। जीवन दे विच उद्यम लियाउणा चंगियां। वैसे जिन्ना उद्यम असीं अपने कारोबार, अपने बिजनस, अपने वपारक धंधियां बारे करदे हां, काश किते ये उद्यम सच दे गुण धारण करन बारे साडे जीवन च आ जाए। वैसे हुंदा इस तों उल्ट है कि मनुख कदी वेखना भैन भरा स्कूले पढ़ते होण, भैन बहुत वधिया पढ़ाई च अगे होवे, भरा पिछे होवे। कदी असी ऐसा नहीं कहिंदे कि जिहड़ा साडी बेटी अगे जा रही है, बेटा पिछे जा रहा है, तो इस बेटी की सारी पढ़ाई बेटी तू कली पढ़ी जा, तेरी पढ़ाई का फल जां तेरी पढ़ाई जिहड़ी है वो तेरे भरा ते भी असर करेगी। क्योंकि पता है जिहड़ा जिहड़ा व्यक्ति, जिहड़ा जिहड़ा बच्चा खुद पढ़ेगा उसे उसे नूं उस पढ़ाई का लाभ होएगा। भागां वाले धर्म विच इस तो असीं उल्ट सोचते हैं भी कोई गल नहीं, जे एक ने ज्ञान लै लिया उहदा दूजे नूं भी लाभ हो जाना है। ऐसा कदी नहीं हुंदा। जे इस तरह हुंदा तो गुरु नानक साहिब जी दे कोल जिन्ना ज्ञान सी श्री चंद ने जरूर लै लैना सी। श्री चंद नूं अपनी कमाई करनी पैनी सी। जे इदां हुंदा तो गुरु अंगद साहिब जी दे कोल जो आगामी ज्ञान सी, जो अथाह ज्ञान सी, उन्हां दे पुत्रां दातू ते दासू ने जरूर लै लैना सी। कमाउणा पैना है। अपने आप जमीन जायदाद संसार की दौलत कई बारी पिता कमा लवे, पुत्र नूं बिना मेहनत तो प्राप्त हो जाती है। पर धर्म की विद्या किहो जी है, जे पिता ने मेहनत की है, पुत्र मेहनत करेगा तो प्राप्त कर सकेगा। बिना मेहनत तो पिता वाली दौलत धर्म विच प्राप्त नहीं कर सकता। जे इदां हुंदी तो गुरु अमरदास जी की कीती हुई मेहनत मोहन प्राप्त कर सकता सी। जे इदां हुंदा तो गुरु रामदास जी की कीती हुई मेहनत पृथ्वी चंद प्राप्त कर सकता सी। भागां वाले ऐसा नहीं।
पर ऐसा हो रहा साडे समाज विच कि शायद दूजे दी कीती मेहनत साडे सुरत विच जां साडे जीवन का अंग बन सके। ये कमाउणी पवेगी, आप गुण धारण करने पैणगे। इहो गल ही मालक ने अज दे पावन श्लोक विच कही है, भै विच खुंब चढ़ाई है श्रम पा। श्रम दा अर्थ है उद्यम। जे जीवन च उद्यम आ जाए, ये पा लाउणी होवे, नानक भगती जे रपै। इदां जे किते साडा मन भगती विच रंगिया गया, कूड़ै सोए ना कोए, फिर साडे हिरदे तक साडी सुरत तक झूठ दी सोए। सस्से नूं होड़ा, ईड़ी नूं सिहारी, जिहदा अर्थ है खबर, भाव झूठ दी खबर साडी सुरत तक साडे दिमाग तक कदी भी नहीं पहुँचेगी जे सानू ये गुण अपने जीवन दे विच धारण करने आ गए। क्योंकि मालक ने एक दी गल कही है, जे एक होए तां उगवै, रुती हूँ रुत होए। ते अज दे पावन पवित्र शब्द विच मालक ने यह सिद्धांत प्रगट किया है, एक रब है, उस एक रब नूं जे मन गावे, मन विच वस जाए, गा तां सारी कायनात रही है, समुचा संसार उसनूं गा रहा है, पर वस क्यों नहीं रहा? क्योंकि जुबान तो गा रहा है, सुरत करके ते दिमाग करके नहीं गाया जा रहा। मालक जी ने अज दे पावन पवित्र शब्द विच विचार बख्शिश कीते ने, एक सिमर, एक नूं सिमर, पर किवें? मन माही, अपने मन विचों, अपनी सुरत विचों, अपने दिमाग विचों सुरत विच इस ज्ञान नूं वसा, फिर लाभ होएगा। साहब जी कहते हैं ना, नाम ध्यावो हृदय बसावो, तिस बिना को नाही। हे भले इंसान, इदां की होएगा? अपने हिरदे विच इस सच दे गुण नूं वसा। जे तेनू सच्चे दे गुण वसाउणे आ गए, कहण लगे हिरदे च वसाउण दी जाच आ गई, तो फिर तेरे अंदर एक ख्याल पैदा होएगा कि उस तो बिना मेरा कोई होर ओट आसरा नहीं, मैं किसी होर दा ओट आसरा अपने जीवन विच नहीं तकना, केवल सच नूं अपनी जिंदगी का आधार बनवाना है। जे ये गुण आपां नूं वसाउणे आ जाण, क्योंकि संसार ते मनुख दावा तो इहो करता है कि मैं एक दे गुण गा रहा हाँ, पर जे गुण गाउंदियां गाउंदियां एक दी विचार जीवन च वस जाए, फिर लाभ भी होएगा। फिर बेनती कर देवां, जिहड़ी भी बाणी, जिहड़ा भी शब्द जां जिहड़ी भी वार आरंभ हुंदी है, सब तो पहला मालक एक ओंकार की वरतों करते हैं। किस वास्ते? साढ़े सुरत विच वस जाए कि जिहड़ी भी गल हो रही एक दी हो रही है। जे एक दी विचार साढ़े जीवन च वस जाए, एक दा गुण आ जाए कि मैं भी एक होना हाँ, जे एक मैं हो गया तो फिर संसार तो ईर्खा, वैर, विरोध, निंदिया, चुगली, विचार अपने आप समाज विचों अलोप हो जाएंगे। साहब जी कहते हैं, प्रभ शरणी आई है, प्रभु की शरण, भाव गुरु के शब्द नूं हिरदे विच धारण करना, सर्ब फल पाई है, तेनू संसार के सारे फल प्राप्त हो जाएंगे। सारे फल प्राप्त होने का अर्थ की है? भाव तेरे मन विचों जिहड़ियां वासनावां उठदियां, जो गलत गलत चीज़ों की मंग हुंदी है, ये तमाम मंगां मुक जाणगियां, तेरी सुरत विच एक सच की विचार वस जाएगी, तो फिर इहदा लाभ की होएगा? सगले दुख जाही, जिहड़े तेनू दुख दुखी करते हैं, जिहड़े वकार तेनू सताउंदे हैं, तेनू एक थां ते टिकण नहीं दिंदे, ये सारियां बुराइयां जीवन चों अलोप हो जाणगियां। तू एक नाल जुड़ जाएगा, एक दी विचार। हुण जे मनुख एक हो जाए, संसार दीयां लड़ाइयां ही मुक जाणगियां। हुण भागां वाले उस साहिब बाणी विच बार बार कहंदे ने, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। भट्ट साहिबान गुरु अमरदास पातशाह जी के प्रथाए एक सवैया उच्चारण करते हैं, जिहदे विच एक दी परिभाषा बयान करते हैं कि गुरु अमरदास पातशाह जी, जिस वक्त तुसीं तीर्थ स्थानां ते इशनान करते रहे, हो सकता है तुहाडी सोच विच एक ना होवे, पर अज तुहाडे अंदर एक है। तुसीं पढ़िया भी एक नूं, विचारिया भी एक नूं, तैं पढ़े हो एक, मन धरे हो एक, कर एक पछाणिओ, तुसीं पढ़िया भी एक नूं, मन विच धरिया भी एक नूं, तुसीं पहचान भी एक दी कीती। जे इदां सानू भी एक दी पहचान करनी आ जाए, साडे अज भागां वालिओ मन दाल बने हुए ने, साडे मन एक नहीं हैं। जे मन एक हो जाए, इहदे विच चंगियां विचारां वस पैणगियां, चंगा सिद्धांत, चंगी सोच। जे परिवारां 'च एकता आ जाए, अज सानू सांझे परिवार बहुत घट मिलते हैं। कदी तवारीख के पन्ने पढ़ के वेखो, गुरु साहब जी ने जिहड़ा एक दी लड़ी विच मनुखता नूं परोया सी, एक भरा दूजे तो अपनी जान वारदा सी। सत्कारयोग बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह, इन्हां दे इस जीवन तो की सिक्ख्या मिलती है? दोवें जाणियां ने एक मां की कुख तो जन्म नहीं लिया, दोवें जाने एक पिंड दे रहण वाले नहीं, दोवां जाणियां ने एक परिवार विच खाधा पीता नहीं, पर गुरु दे कोलों मत लैके जिस वक्त जंग करन दा वक्त आया, दोवां जाणियां ने पिट्ठां नाल पिट्ठां जोड़ लियां। अज भी डिस्ट्रिक्ट तरन ताਰਨ दे विच
ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਏ, ਭਰਾ ਨਾ ਭਰਾ ਪਿੱਠ ਜੋੜ ਲਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ तमाम ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਦਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਪੁਰਖ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਧਾਤਾ, ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਘਟ ਘਟ ਆਹੀ, ਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦਿਸ ਪਵੇ ਕਿ ਉਹ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬੇਦਿਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਸਿਆ, ਮਨ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਝ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਦਿਓ ਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।